अखबार लिखता है कि भारत की नरेंद्र मोदी सरकार ने डिजिटल करंसी उत्ते कानून बनाने की दिशा में काम शुरू कर दिता है। 29 नवंबर को शुरू होने जा रहे संसद के सरद रुत इजलास में इस बारे एक बिल लिया जाएगा। इस बिल की कुछ होगा वो तो समा दसेगा, परंतु मंगलवार को लोक सभा ने संसदी इजलास लिए अपनी कार्य सूची विच इसकी जनतक कर दी है। सो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण लेख तुहाडी नज़र कर लगे हाँ। जेकर तुसी सुन रहे हो तो जरूर इसनों अपने दोस्तों के नाल साझा कर दो, धन्यवादी होवांगे। इस कार्य योजना में 26 बिलों को पेश करने की गल कही गई। इन्हां विच एक क्रिप्टो करंसी ते डिजिटल करंसी उपर कानून बनाने की गल भी जिहड़ी है दर्ज है। इस बिल नूं क्रिप्टो करंसी ते अधिकारत डिजिटल करंसी रैगूलेशन बिल 2021 भाव 2021 का नाम दिता गया है। लोक सभा ने अपने कार्य योजना विच दस्सिया है कि इस बिल नूं लियाउण दा मंतव भारतीय रिजर्व बैंक वालों जारी की जाने वाली एक सुविधाजनक प्रणाली तैयार करना है ते देश विच सारियां गैर सरकारी डिजिटल मुद्रावां उपर पाबंदी लगाउणा है। हालांकि इस विच अगे ये भी लिखा गया है कि बिल कुछ मामलों में राहत भी दिंदा है, जिस के तहत क्रिप्टो करंसी की तकनीक ਅਤੇ इस दी वरतों ਨੂੰ उत्साहित करना शामिल है। द हिंदू रिपोर्ट मुताबिक पिछली 13 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिप्टो करंसी उपर नियम बनाने बाबत बैठक की थी, जिस विच रिजर्व बैंक, गृह और वित्त मंत्रालय के उच्च अधिकारी शामिल हुए सन। इस बैठक में सहमति बनी सी कि वड्डे वड्डे दावियां ਅਤੇ मशहूरियां नाल नौजवानों ਨੂੰ गुमराह ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ रोकया जाए। इस दौरान यह भी देखा गया कि क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग ਅਤੇ टैरर फंडिंग ਲਈ ਵਰਤੀ जा सकती है। इसलिए सरकार ਨੂੰ फौरी इस दिशा में कोई फैसला लेना चाहिए है। सरकार के इस फैसले तो बाद क्रिप्टो मार्केट विच वड्डी गिरावट दर्ज की गई। क्रिप्टो करंसी की होंदी है? क्रिप्टो करंसी किसी भी करंसी का एक डिजिटल रूप है। ये सिक्के या नोट वर्गे ठोस रूप में तुहाडी जेब विच नहीं हुंदी, पॉकेट विच नहीं हुंदी। ये पूरी तरह ऑनलाइन ते बिजनेस के तौर पर बिना किसी नियमां दे इस राही कारोबार किया जाता है। ये किसी सरकार या किसी रैगूलेटरी अथॉरिटी द्वारा जारी नहीं किया जाता। केंद्रीय रिजर्व बैंक ने इस साल एक बार फिर डिजिटल करंसी कारण साइबर धोखाधड़ी का मुद्दा उठाया है। सन 2018 में RBI ने बैंकों में निजी कंट्रोल वालियां वित्तीय संस्थावां नूं क्रिप्टो करंसी लैन देन का समर्थन करन ते पाबंदी लगा दी सी, पर मार्च 2020 में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने RBI की पाबंदी के खिलाफ फैसला सुनाते हुए कहा कि सरकार नूं इस मामले ते फैसला लैके कानून बनाना चाहिए है। क्रिप्टो करंसी का भारत च कारोबार, यह भारत च कारोबार किवें? रिजर्व बैंक ने इस साल मुड़ तो डिजिटल करंसी के कारण साइबर धोखाधड़ी के मुद्दे नूं चुकिया है। सन 2018 में RBI ने क्रिप्टो करंसी के लैन देन बारे बैंकों ते वित्तीय अदारियां के उपर पाबंदी लगा दी थी। हालांकि मार्च 2020 में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व बैंक के खिलाफ फैसला सुनाते हुए कहा सी कि सरकार नूं इस बारे कोई फैसला लैंदे हुए इस बारे कोई कानून बनाना चाहिए है। मार्च में रिजर्व बैंक ने एक बार फिर कहा सी कि भारत नूं अपनी क्रिप्टो करंसी जारी करन अते उसदे प्रचलन लई विकल्प तलाश रही है। सरकार के फैसले बारे एक नजरिया यह भी बेहद फैसलाकुन होगा कि भारत में इस मुद्रा की वरतों किवें होगी। इसका कोई अधिकारत अंकड़ा नहीं है किन्ने भारतीयों कोल क्रिप्टो करंसी है या किन्ने लोग इस विच कारोबार करते हैं, कोई अंकड़ा नहीं। पर कई मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि करोड़ों लोग क्रिप्टो करंसी विच निवेश कर रहे हैं ते महामारी के दौरान इस विच चोखा वाधा होया है। क्रिप्टो करंसी बिल उपर सरकार की खामोशी। RBI काफी समय तो अपनी डिजिटल करंसी जारी करने की दिशा में सोच रहा है। तो अखबार लिखता है कि हालांकि हाले तक तय नहीं है कि इसका पायलट प्रोजेक्ट कदों तक शुरू हो सकता है।
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਟੀਕ ਰੂਪਰੇਖਾ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਗਰੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਖਬਾਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੂੰਜੀਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਖਬਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਬਾਰੇ ਉਦੇਸ਼ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਪਿਛਲੀ ਤਕਨੀਕ ਕੀ ਹੈ, ਆਓ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਰਵਰ ਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਾਹਕ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਖਾਤਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰੋ ਤਾਂ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਲੇਜ਼ਰ ਅਜਿਹੀ ਵਹੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕੁਝ ਖਰੀਦਿਆ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਕੁਝ ਵੇਚਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਲੌਕਚੇਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰੋ, ਅਖਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਓਨਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੋਂ ਕਈ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕਿ ਵਹੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਪੱਖੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਲੋਕ ਤੰਤਰੀਕਰਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਲੌਕਚੇਨ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵਿਚਾਰ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਖਬਾਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਜ਼ਮਬਰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗਿਲਬਰਟ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਡਿਪਲੋਮੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਿਰਫ ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁਖਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਫਿਰਜ਼ਨ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਵਹੀ ਦੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਨਕਲਾਂ ਬਣਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਸਿੱਕੇਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਲੌਕਚੇਨ ਨਾਲ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਦਿੱਕਤਾਂ ਸੁਲਝਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਲਾਭ ਕਿਆਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਵੀਡਨ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਲਈ ਬਲੌਕਚੇਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੇਚ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵੀ ਗਾਹਕ, ਦਲਾਲ, ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਅਖਬਾਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਜਾਲੀ ਵੇਚ ਵਟਾਂਦਰੇ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੀ ਇਹ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ? ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਬਿਟਕੋਇਨ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਨੋਕੋਇਨ, ਜੈਪੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਬਿਟਕੋਇਨ, ATM ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ 11 ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਟਕੋਇਨ ਵਪਾਰਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹਨ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ
30,000 ਗਾਹਕ ਬਿਟਕੋਇਨ ਜਰੀਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੌਖੇ ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ ਕੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਿਰੋਲੈਬਸ ਦੇ ਸਹਿ ਸੰਸਥਾਪਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ BBC ਅਖਬਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੇਖ ਤਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਟਕੋਇਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਵਾਲਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਬਿਟਕੋਇਨ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਲੋਬਲ ਵਾਲਟ ਜਰੀਏ ਇਸ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ CEO ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ ਨੇ ਅਖਬਾਰ BBC ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਾਅ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਉਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੁਝ ਐਰੋ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੇਟ ਕਰੋ, ਵਾਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ CEO ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ ਨੇ BBC ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਆਹ ਲਾਈਨ, ਅਸੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀਏ। ਭਾਵ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀ, ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ, ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਡਾਊਨ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਾਅ, ਜਦੋਂ ਬਦਲਾਅ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਛਾਲ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਅਗੇਨ ख्याल रखना, जुआ किसी का ना हुआ, खेलना है ध्यान ना खेडियो, बचा के खेडियो, एक्सपर्ट को सलाह लैके खेडियो। बाय करनी है क्रिप्टो करंसी। इंफॉर्मेशन के तौर पर तुहाडे नाल साझी कीती सी ते उम्मीद करते हाँ कि कलियां फूकां नहीं होणगीਆਂ। इंफॉर्मेशन तुहानूं समझ भी लगी होगी, तुहाडी इंफॉर्मेशन दे विच वाधा भी होया होएगा क्योंकि तुसीं सुणदे ते देखदे जा रहे हो चावला न्यूज़ नैटवर्क टोरंटो। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਵਲਾ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਟੋਰਾਂਟੋ CNN ਟੋਰਾਂਟੋ।